ہماری ملک کی ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ عید کے بعد ایک بڑی تحریک شروع ہونے والی، دھرنے کا اعلان کیا جائے اڈیالہ جیل پر، اسلام آباد زبان سے روکیں گے نہیں تو پھر ہاتھ سے روکیں گے۔ عید کے بعد دمادم مس قلندر ہوگا، پریکٹس میچ چل رہا ہے، عید کے بعد انشاءاللہ پورے پاکستان میں دمادم مس قلندر ہوگا۔ عوام کے ووٹ کی طاقت ہے یہ، وہ بلوچستان راولپنڈی ججز بولے، پولیس بھی آواز اٹھائے، عقل کے ناخن لے، اب یہ سسٹم نہیں چل سکتا ہے، کو سری لنکا اور ترکی نہ بننے دیں، ان کے پیٹ سے ہاتھ ڈال کے نکالیں گے ہم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر، کراچی کے اندر 2 ریلی اس ٹائم تقسیم ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جتنی زیادہ ریلیاں نکلیں گی اتنا ہی زیادہ لوگ موبلائز ہوں گے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے انیشیٹو لیا ہے، مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کی قیادت میں مختلف ریلیز نکالی جا رہی ہیں، مقصد ایک ہی ہے، کپتان کی رہائی اور چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی اور آزاد عدلیہ کے لیے جدوجہد۔ اب جو عدالت میں جو 6 ججوں نے جو اسٹینڈ لیا ہے اور آنے والے وقت میں لگ رہا ہے کہ اور بھی بہت سارے اسٹینڈ لے رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی آسان ہو جائے گی یا مشکل ہے ابھی؟ عوام کے ووٹ کی طاقت ہے یہ، جس طرح سے 8 فروری کو عوام نکلی، عمران خان صاحب کے حق میں ووٹ دیا، یک زبان ہو کر دیا، قومیت سے، لسانیت سے، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر دیا، اور پورے پاکستان میں دیا، یہاں تک کہ وہ بلوچستان جو پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتا، جو پاکستان سے خفا ہے، انہوں نے بھی عمران خان کو ووٹ دیا۔ یہ وہ پیغام ہے جو فیصلہ سازوں کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی یکجہتی ایک قومی پارٹی اور ایک قومی لیڈر کو مضبوط کرنے میں اور اس کی زندگی کی حفاظت کرنے میں اور اس کو سیاست میں موقع دینے سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ اس ووٹ کی طاقت ہے کہ کمشنر راولپنڈی بولا، یہ اس ووٹ کی طاقت ہے کہ ججز بولے، یہ اس ووٹ کی طاقت ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیوروکریسی بھی آواز اٹھائے گی، اب پولیس بھی آواز اٹھائے گی کہ ان سے کیا ظلم کروایا گیا، ان سے کیا بربریت کروائی گئی، ان سے عوام کے حقوق کس طرح سے چھینے گئے، کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو دبایا گیا۔ انشاءاللہ یہ ایک ایک کر کے سب بولیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پوری پاکستان کے اندر کس ٹائم اور کب ایک ساتھ ریلی نکالے گی عمران خان کی رہائی کے لیے؟ انشاءاللہ عید کے بعد دمادم مس قلندر ہوگا۔ اب یہ اصلی ہے، یہ کیا کہتے ہیں پریکٹس میچ چل رہا ہے، عید کے بعد انشاءاللہ پورے پاکستان میں دمادم مس قلندر ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گے سر، اب تو ججز بھی بولنے لگے ہیں؟ سر ججز تو بولنے لگے، پورا پاکستان بول رہا ہے، پاکستان کی عوام بول رہی ہے، پاکستان کی مخلوق بول رہی ہے، اور بلکہ پاکستان میں پوری دنیا بول رہی ہے کہ عمران خان کو رہا کرے۔ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے اور کراچی کی مینڈیٹ کے لیے جو ڈاکہ ڈالا گیا، اس پہ آپ دیکھیں کس طرح عوام نکلی ہے۔ رات کے 11:30 12 بج رہے ہیں اور عوام کا جوش جذبہ دیکھے تو جو لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، نہ عقل کے ناخن لے، اب یہ سسٹم نہیں چل سکتا ہے۔ وہ پہلے والا کہ آپ کسی کو بھی لا کے ہم پر نافذ کریں گے، یہ عوام نہیں مان رہی ہے اس کو۔ خدا کا واسطہ پاکستان کو سری لنکا اور ترکی نہ بننے دے۔ اگر یہ پاکستان سری لنکا اور ترکی بن گیا، آپ نہیں سنبھال سکیں گے۔ آپ چوروں کو لٹیروں کو لا کے ہم پہ بٹھائیں گے، ہم نہیں مانیں گے ان کو۔ نہ یہ پاکستان چلے گا، نہ سسٹم چلے گا، نہ ان چوروں لٹیروں کے ساتھ ہم چلیں گے۔ آپ کے سامنے ہے لوگوں نے جس طرح 8 فروری کو نکل کے عمران خان کو ووٹ دیا۔ عمران خان کا تو انہوں نے نشان بھی چھین لیا تھا، کسی کو بینگن دیا، کسی کو کبوتر دیا، کسی کو بلہ دیا، کسی کو شیر دیا، کسی کو عجیب و غریب نشانات دیے، اس پہ بھی عمران خان 2/3 اکثریت لے کے جیتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہماری ریزرو سیٹیں کھائی، یہ جتنا کہا سکتے تھے کہا لے، انہوں نے تو پاکستان کو پورا کہا لیا، لیکن اب یہ ہم نہیں کہنے دیں گے، ان کے پیٹ سے ہاتھ ڈال کے نکالیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو کیا لگتا ہے ابھی قومی اسمبلی کے اندر الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ آپ کے جتنے بھی جو مطلب کہ جس پارٹی کے ساتھ آپ کو شامل کیا تھا، اب کہہ دیا کہ آپ آزاد امیدوار ہیں؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا پہلے دن سے ہی کردار جو تھا وہ آپ سب کو پتا تھا۔ ہم نے اس کو ایک اچھا نام دیا تھا، اس کا نام تھا مونچی۔ مونچی جو ہے نا، مونچی وہ کام ہوتا ہے، اس کو احکامات ملتے ہیں، اس پہ وہ کام کرتا ہے۔ وہ ہم نے 1 سال پہلے ہی اس کو لقب دے دیا تھا اور بڑا بہترین لقب تھا اس کے لیے، یہ اس پہ فٹ بھی آتا ہے۔ آپ کو کل پتہ چلا ہے کہ ہمارے ایک کینڈیڈیٹ کے 6000 ووٹ ریجیکٹ کر دیے پی ایس 112 سے، وہ 6000 کی لیڈ سے جیتا ہوا تھا، انہوں نے افطاری کے بعد کاؤنٹنگ کر کے ہمارے 6000 ووٹ ریجیکٹ کر دیے۔ آج ہائی کورٹ سے ہم نے اس پہ اسٹے لے لیا ہے، ہمیں امید ہے کہ ہمیں کورٹوں سے انصاف ملے گا۔ یہ ملک جو ادارے چلا رہے ان کو
अकल का नाखून लेने चाहिए कि खुदा का वास्ता अब वापसी आ जाए, बेगुनाह इमरान खान को रिहा करे, पीटीआई को अपना मैंडेट दे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इस पाकिस्तान को इमरान खान आके लेके जाएगा, ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान पे फ़लस्तीन में भी बात होगी, पाकिस्तान पे कश्मीर में भी बात होगी, पूरी दुनिया पे बात होगी, इमरान खान करेगा। इनमें दमी नहीं है, कोई बात कर सकता है कश्मीर पे, कोई बात कर सकता है फ़लस्तीन पे। ये बेचारे अपने केसों के चक्कर में लगे हुए कि अपने केस माफ़ करे। वो जिनके सेल वेल कम हो गए तो वो आए थे तकरीर करने, चले गए, मेरा ख्याल है वापसी चले गए और ये चले जाएंगे। इनकी बस की बात नहीं है। पाकिस्तान को इमरान खान के हवाले किया जाए, इस आवाम के हवाले किया जाए जो इमरान खान के साथ है। पाकिस्तान चलेगा, तरक्की करेगा और दुनिया का बेहतरीन इस्लामी मुल्क बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहेंगे? देखिए जी, खान साहब की रिहाई के लिए एक मुहिम का आगाज़ हो चुका है और उस अजीम लीडर की रिहाई के लिए इंसाफ अवाम दे चुके 8 फरवरी को। इस मुल्क के जो रियासती इदारे हैं जो 75 साल से इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, उनके लिए पैगाम है कि ये मुल्क अब आपके फरसुदा निज़ाम के तले नहीं चल सकती है। ये चलेगा तो अवाम की राय पे चलेगा। और सबसे बड़ा नुकसान माशरे को या मुल्क को उस वक्त होते जब आप अवाम की राय को तस्लीम नहीं करते। इसके हम नुकसानात माजी में उठा चुके। जब बंगालियों की राय को तस्लीम नहीं किया गया तो मुल्क 2 टुकड़े हुआ है। अवामी राय को तस्लीम करना ये हमारी मुल्क की रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी है। ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा, अवाम की राय को तस्लीम करना पड़ेगा, इमरान खान को रहा करना पड़ेगा और अपने मुसल्लत किए हुए फैसले मज़ीद आपकी जो है वो अवाम तस्लीम नहीं करेगी। क्या लगता है सर कि इस तरीके से जिस तरीके से तहरीक चल रही है और जिस तरीके से अंदरूनी कराची के अंदर मसले चल रहे हैं सर, इसको क्या कहते हैं आप? किस तरीके से हल होंगे, किस तरीके से पीटीआई आगे चलेगी? देखें, ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है इस रैली का और पूरे पाकिस्तान में। और आज ये इज्तिमा है, ये अपने कायद इमरान खान, आलम इस्लाम के लीडर इमरान खान, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उस वज़ीर आज़म इमरान खान की जिसने फॉर्म 45 के ऊपर इस वक्त के इलेक्शन जो हुए सबसे बड़ा मैंडेट पाकिस्तान में, और ये फॉर्म 45 वाले चोरों, डाकों, लुटेरों को दिया है, बस इमरान खान के लोगों को दिया जाए। अगर आप समझते हैं कि आप मैंडेट की चोरी में भी मुलविस हों और डाकों को भी हम पे मुसल्लत करें और उसके बाद आप समझते हैं कि हमसे आप इज्जत का तकाजा करेंगे कि हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आला अदलिया से और आपके तवज्जुद से मैं ये खसूसी तौर पे ये दरख्वास्त करता हूँ कि देखें, अभी ट्रिब्यूनल में 6 जज पंजाब में लगा दिया है, सिंध में मेरा ख्याल है सिर्फ 2 जज हैं। हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर सिंध के ट्रिब्यूनल में भी ज़्यादा जज मुतय्यन किए जाएँ और हमारे फैसलों को मेरिट की बुनियाद पर और किया जाए जो क्रेडिबिलिटी रखने वाले जजेस हैं। बाकी मौजूदा हालत में फॉर्म 47 हुकूमत का हाल और बूटों के जरिए आए हुई हुकूमत का हाल और ये मियां साहब की हुकूमत का हाल, पीडीएम की हुकूमत का हाल ना किसी से ढका है ना किसी से छुपा है, ये आपको नजर आ रहा है। इंशाअल्लाह जीत हक की होगी, सच की होगी, कैदी 804 कायद इमरान खान की होगी और पाकिस्तानी अवाम की होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। साहब भाई मुझे ये बताइएगा, 6 जजों ने जो स्टैंड लिया है इस पर आप क्या कहेंगे? मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और मैं बाकी भी आला अदलिया से ये उम्मीद रखता हूँ कि 6 जजों ने जो चीज़ आपके सामने रखी है और जो हक और इंसाफ की बात की है, उम्मीद है कि आप भी उसी हक और इंसाफ की बात करेंगे और वो 6 जज जो सामने आए हैं उनके जो मुतालबात हैं को जो है वो उसको ये काम करना चाहिए। ये जो एक आधा जज लगाते हैं ना, ये इसके बस की बात है ना ये कर सकते हैं। ये जो 6 जजों को खत मिला है और उसके अंदर सुना है कि पाउडर जो शामिल किया गया है, शिरकत पे आते हैं जो अक्सर मुकदमात लेके पेश हो जाते हैं। कोई इमरान खान के खिलाफ मुकदमा लेके खड़ा हो जाता है, कोई पीटीआई के दूसरे कायद के खिलाफ लेके खड़ा हो जाता है। अगर आप ये 10, 15, 20 ऐसे लोगों के जिन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर लेंगे तो आपको वो भी सामने आ जाएगा जो खतों के अंदर जो है भर के भेजते हैं और वो भेज सकता है
जनाब के पास कि किसी पोस्ट ऑफिस से जो है वो अपने नाम से जो है वो भेजें, तो ये तो कोई ढकी। अब आखिरी सवाल यह है कि कराची के अंदर जो पीटीआई के अंदरूनी मामलात हैं, ग्रुप बंदी हो रही है, इसको क्या कहेंगे आप? किस तरीके से? देखिए, मैं समझता हूँ कि कायद ने हमें बिल्कुल हक और सच के लिए आवाज़ उठाना सिखाया है, और ये तकरीबन 27-28 साल से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या बाहर हो, वो आवाज़ ये उठाते हैं। कहीं आवाज़ है और ना इंसाफी होगी, वो चाहे हो, तो वर्कर आवाज़ उठाते हैं, उसे हम दबा नहीं सकते। हमारा कायद अंदर भी अगर कहीं ज्यादती होगी तो फिर आवाज़, समझता हूं मैं किसी का नाम नहीं ये बात कही कि अगर कहीं कोई ज्यादा लेना चाहता हूं, पार्टी के अंदरूनी मामलात होते हैं, अंदरूनी तौर पर लोग उसको देखते हैं और हम उसी को देखते हैं उसी तरीके। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कहेंगे कि मैंडेट भी चोरी, अब तो जज भी बोलती है, जजों ने भी स्टैंड लिया, कमिश्नर भी बोल पड़ा, कैसे लगता है कि इमरान खान से रिहाई मिलेगी? है जो जागीरदार है, सरमायादार है और कुछ जर्नेल हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ था। इमरान खान साहब ने इस पूरे और सबके सामने नंगा किया। अब जज भी बोल रहे हैं, अवाम तो पहले ही बोल रही थी, जज भी बोल रहे हैं, अवाम भी बोल रही है। और जिस तरह से हमारे मैंडेट को चोरी किया गया, देखिए एक तो चोरी होती है, एक दिन दहाड़े डकैती होती है, इन्होंने डकैती की है, हमारे मैंडेट चोरी किया है, वापस भी लाएंगे इंशाल्लाह। ईद के बाद एक बड़ी तहरीक शुरू होने वाली है, हो सकता है धरने का ऐलान किया जाए अडियाला जेल पर इस्लामाबाद में, और जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होते पाकिस्तानी चैन से नहीं बैठेंगे। आप मतलब कि अब जो जजेस के ऊपर जो पाउडर शामिल किया गया है, उनको खत भेजा जा रहा है कि किसी तरीके से वो खोलें और मतलब कि दुनिया से फारिग हो जाए, इसको क्या कहेंगे, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, ये अपने मर्जी के फैसले चाहते थे। इमरान खान साहब ने पहले कहा था कि ये जब मैच खेलते हैं तो अंपायर को साथ में लाते हैं। ये जजों से अपने मनमाने फैसले करना चाहते हैं और वो एक्सपोज हो गए, अब धमकियों पे उतर आए, अब तो बिल्कुल ये खुलकर सामने भी आ गए। हो सकता है कि जजों को अगवा करना शुरू कर दे, ये इनसे कोई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम जाग चुकी है, हम इनको ये सब करने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ज़बान से रोकेंगे, नहीं तो फिर हाथ से रोकेंगे, और अनकरीब वक्त बड़ा करीब है, हमारा मैंडेट हमें वापस भी होगा, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म भी बनेंगे।